सत श्री अकाल, आदाब ते अस्सलाम वालेकुम। अज असी फिर अपनी गुरमुखी की क्लास नाल हाज़र हाँ। तो इस तो पहला असी अपनी क्लास दे विच जिहड़े है साडे पहले 20 लफज हो चुके हैं। सो अज एक नवें उहदे नाल कि असी क्लास की शुरुआत तोरक टोली तो करते हाँ, क्योंकि तोरक टोली तो बाद साढ़े 20 लफज हो चुके हैं। अगे भी साढ़े जिहड़े शब्द ने वो 15 रह गए ने और 5 नवीन टोली है, सो 40 लफज टोटल ने। हुण असी पहले 20 की दोहराई कर ली हुई है। हुण असी अगले जिहड़ी 21वां शब्द है जिहड़ा तोरक टोली है उस तो शुरू करते हाँ। सो पहला साडा लफज है तत्ता। तत्ता ये आवाज़ सिर्फ तेज ही है। साढ़े दोस्तों ने बहुत ज़्यादा कहा कि सानू लफज नज़र नहीं आते। अज असी तुहाडे उस मार्कर का भी इंतजाम कर दिता है कि वड्डे लफज जिहड़े आ लिखे जा रहे हैं। ये लफज तत्ता है ते तो कोई भी जिहड़ा शब्द है जिहड़ा अखर है शुरू होंदा है वो असी तत्ता लावांगे। अगर इस तो अगली जिहड़ा लफज है वो थत्था, बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह तुसी खखा लिखिया होया वा। थत्था दो अखां वाली थे दी आवाज़ है। जिहड़ी भी थत्थे दे तो लफज शुरू होणगे उस दे विच तुसी आया लिखण लग्गिया बहुत आसान है। सिर्फ उत्ते लीक बनदी है, वो बाकी सारे खखा है। खखा पा के उत्ते तुसी लीक वा देनी है। अगला लफज है दद्दा। लिखण लग्गिया दद्दा जिहड़ा है बहुत आसान है। इस तरह लिखत है इसकी, दोबारा वेखो। दद्दा ये दाल की आवाज़ है जी। कोई भी लफज जिहड़ा दाल तो शुरू हो रहा होवे शाहमुखी दे विच ओनू असी दाल पाने आ, ते जिहड़ा गुरमुखी तो शुरू होएगा उन्हें असी दद्दा पाने आ। 23 लफज हो चुके हैं। चौथी तद्दा, ये फिर असी जिहड़ा है बिल्कुल उसी तरह रखांगे जिवें असी खखा पाते रहे हैं। खखे के स्टाइल च पा के उत्ते एक लीक वाणी है। थत्थे दे विच विचकार लीक हुंदी है, पर धद्दे दे विच जिहड़ा है विचकार लीक नहीं हुंदी है। इहदे विच ये दाल और दाल हे दी आवाज़ है जी। तद्दा लिखण लग्या दोबारा वेखो कि ये लीक वाणी है। इस तो बाद बिल्कुल खखे दे स्टाइल नाल या थत्ते दे स्टाइल नाल जिहड़ा है वो लिखिया जाएगा तद्दा। अगे लफज है, इस तो पहला असी अणनून पाते रहे हाँ, इत्थे हुण नून है नन्ना। नन्ना दोबारा वेखो लिखण गया बिल्कुल इसे तरह ही है जिवें असी ठट्ठा पाया होवे। ठट्ठे दे विच यह आ कि उहनू थल्लों बंद कर दिता जाएगा, इत्थों इनू थोड़ा जा खोल देना है तो यह नून की आवाज़ बन जाएगी। जिस वेले असी टैंके तो बाद दूसरा लफज है ठट्ठा है, उस तरह ही जिहड़ा है वो पूरा जिहड़ा है बंद होना, लेकिन यह असी थोड़ा जा खोल देंगे तो यह नन्ना बन जाएगा। सो ये जिहड़े साडे हैं 25 लफज जिहड़े है वो पूरे हो चुके हैं। सो असी अगले 5 लफजा वाल जावांगे। सो मेरे ख्याल है इहदे नाल असी होर एक लाइन ला लैने आ। अगला लफज है पप्पा। जिवें असी खखा लिखिया सी, जिवें असी थत्था लिखिया सी या तद्दा लिखिया सी, इवें पप्पा भी सेम इसे तरह का लफज है।
ਖੱਕੇ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੀਕ ਵਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਲੀਕ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਧੱਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੀਕ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਥੱਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਖੱਖੇ ਵਰਗੋਂ ਉੱਤੇ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਲੀਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਖੱਖਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪੱਪਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਪੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਰ ਟੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 5 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਟੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਕ ਟੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟੋਰਕ ਟੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਰਕ ਟੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪੋਰਕ ਟੋਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 26ਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਫੱਫਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇ, ਮਸਲਨ ਥੱਥਾ ਹੈ, ਤੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਥਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੱਦਾ ਹੈ, ਦੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੈ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਪੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਫੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੱਪਾ। ਉਹ ਪੱਪਾ ਇਹ ਫੱਫਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਇਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 27 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 28ਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਬੱਬਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਬੇ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੀਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੀਕ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਬੱਬਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲੇ 5 7 10 ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਬੱਬਾ। ਅਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਭੱਬਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੇਕੀ ਬਾਨੀ ਬੇ, ਯਾਨੀ 2 ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਬੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਬੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਹੇਕੀ ਬਾਨੀ ਬੇ, ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਦੇ ਹੈ ਦੇਹੇਕੀ ਬਾਨੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਬੱਬਾ ਬੇਹੇਕੀ ਬਾਨੀ ਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਹੇਕੀ ਬਾਨੀ ਬੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੱਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਇਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਮਾ, ਯਾਨੀ ਮੀਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਮੀਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਮੰਮਾ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖੰਭ ਪਾਣਾ ਵਾ 7 ਵਰਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੀਕ ਮਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਮਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹਨ ਉਹ ਤੋਰਕ ਟੋਲੀ ਤੇ ਪੋਰਕ ਟੋਲੀ, ਕਿ 5 ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹਨ ਉਹ ਤੋਰਕ ਟੋਲੀ ਦੇ। ਤੱਤਾ ਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਥੱਥਾ ਥੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਦੱਦਾ ਦਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਧੱਦਾ ਦਾਲ ਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਨੰਨਾ ਨੂਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੋਰਕ ਟੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਪਾ ਪੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਫੱਫਾ
यानी फे की बानी फे दी आवाज है, यानी दो अखां वाली फे है। बब्बा बे दी आवाज है। बब्बा ए बे की बानी बे दी आवाज है। मम्मा मीम दी आवाज है। सो ये ਹਨ ਉਹ 10 ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਰਕ ਟੋਲੀ ਤੇ ਪੁਰਕ ਟੋਲੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤੁਰਕ ਟੋਲੀ ਤੇ ਪੁਰਕ ਟੋਲੀ ਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 35 ਅੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਰਕ ਟੋਲੀ ਤੇ ਪੁਰਕ ਟੋਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤਾ ਥੱਥਾ ਦਾਲ ਤੇ ਥੇ दाल और दे हेकी बानी नून पे फे बे बेहेकी बानी और मीम दी आवाज़ां दी समझ लग गई होवे। खास तौर ते तुसी इन्हां आवाज़ां नू जज करना है ताकि असी इस तो अगे फिर क्लास पढ़ सकीए। सो इजाज़त दिओ, इस 10 लफ्ज़ां नाल अगे फिर हाज़र होवांगे। बहुत धन्यवाद जी।